పీట వేస్తూ రైట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాము. ఢిల్లీ ఏఐసీసీ ఆఫీస్కు వైఎస్ షర్మిల చేరుకున్నారు. అక్కడ కాంగ్రెస్లో వైఎస్ఆర్ టీపీని విలీనం చేసినట్లుగా మనకి సమాచారం అందుతోంది. అలాగే ఖర్గే, రాహుల్ సమక్షంలో షర్మిల కాంగ్రెస్లో చేరారు. రైట్, ఇక పార్టీలో చేరిన తర్వాత షర్మిల మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. I am very happy to be merging YSR Telangana party into the Congress party. It gives me immense joy that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana party is not going to be separate anymore from the Congress party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekhar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress party all his life, but also gave his life serving the Congress party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress party itself. The Congress party is still the largest secular party of our country. The Congress party has always upheld the true culture of India. The Congress party has built our nation foundations up. The Congress party has unwaveringly served all communities, uniting all sections of the people of India.
I truly honor the Congress party because it is the most secular party, the largest secular party of the country. I must also say at this moment that as a Christian, it pained me that such cruelty took place in Manipur. 2,000 churches were vandalized, 60,000 people became homeless, and that kind of cruelty is something I am not able to digest even to this day. Therefore, I think, well, that is the day I thought, it suddenly struck me that this is what will happen if a secular party is not in power. Therefore, I am joining the Congress party, merging YSR Telangana party into the Congress party very gladly today, because I know that Congress party will uphold all the sections of the people in the Indian society. Also, Mr. Rahul Gandhi has, not only in me, but most people in India, with his Jodo Yatra, Jodo Bharat Yatra, and that yatra led to the victory in Karnataka, and also I realized that that is going to have a domino effect in the Telangana, and therefore, because Congress stood a chance of winning in Telangana, I graciously withheld from contesting the Telangana election from the YSR Telangana party, because we did not want to break the anti-KCR vote. And today, Congress party won in the Telangana state, and I am most happy that we contributed a part to that victory. It was my father's dream to see Mr. Rahul Gandhi as the Prime Minister of our country, and I am very glad that I am going to be a part in making that happen. Whatever responsibility the Congress party will lay on me, I promise to fulfill that responsibility in all loyalty, integrity and diligence. Thank you very much. ఇక్కడ పెట్టరన్నా తెలుగు బయట పెట్టరా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారా ఆల్ లైవ్ లైవ్ ఈరోజు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీని కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తున్నందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డగా నేను సంతోషిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఈ రోజు నుంచి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నంత వరకు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో భాగమై ఉంటుంది. కాబట్టి వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులు, వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కార్యకర్తలు నాతో పాటు ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం కావడం జరుగుతుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బ్రతికున్నంత కాలం నమ్మకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేయడమే కాకుండా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయే నాటికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేస్తూనే చనిపోయారు. ఈరోజు రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుంది అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి చాలా సంతోషం, చాలా గర్వం కలిగించే విషయం అని నేను నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే ఈరోజు మన దేశంలోనే అతిపెద్ద సెక్యులర్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి పునాదులు వేయడం దగ్గర నుంచి
ఈ దేశాన్ని కట్టడం దగ్గర వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తం ఉంది. ప్రతి వర్గాన్ని కలుపుకుపోతూ ప్రతి విశ్వాసానికి, ప్రతి ఫెయిత్కు నమ్మకం కలిగిస్తూ ప్రతి సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో కలుపుకుపోతూ ముందుకు వెళ్ళిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు ముందు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, ఖార్గే గారి నాయకత్వం ప్రజలందరికీ మేలు చేస్తుందని సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తూ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ, ఏ కళ అయితే రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రిని చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరారో అది నెరవేర్చడానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి బిడ్డ మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మీద నమ్మకం ఉంచి తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ చేసిన త్యాగాన్ని గౌరవించి ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఆ ఆహ్వానాన్ని మేము మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈరోజు విలీనమవుతున్నాం. ఈరోజు నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ బాధ్యత మా మీద ఉంచినా ఆ బాధ్యతను విశ్వాసంతో సంపూర్ణంగా నెరవేర్స్తామని నాతో పాటు వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. లైఫ్ మళ్ళీ ఉట్టుకుంటూ తీసుకుంటాం. కాబోయే ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, కాబోయే ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ. జై శర్మిలక్క, జై జై శర్మిలక్క. Thank you, sir. Thank you, everybody. Now, after the function is over, yeah. Now, Srimati Sharmila ji will address the media, and we request all of you to be seated in your positions. Thank you so much. ఎక్కువైనాయా? అన్నీ ఒకటేగా? కనిపించట్లేదా? అరే సారీ, మీరు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందే ఈ ప్రయత్నం చేశారు, కానీ అప్పుడు సాధ్యపడలేదు కదా.
కాంగ్రెస్లో వైఎస్ఆర్టీపీని విలీనం చేశారు వైఎస్ షర్మిల. ఇక నేను మా నాన్న అడుగుజాడల్లో నడుస్తానని షర్మిల స్పష్టం చేశారు. ఇక రాహుల్ గాంధీని భారత ప్రజలు ఎంతో ఇష్టపడుతున్నారని షర్మిల వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ఎడిటర్ వర్మ మరింత సమాచారం అందిస్తారు. వర్మ. రూపా ఎట్టకేలకు కూడా షర్మిల వైఎస్ఆర్టీపీ అధ్యక్షురాలైన ఆమె స్వచ్ఛందంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో తన పార్టీని విలీనం చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఈ చర్చ నడుస్తున్నది. తెలంగాణ ఎన్నికల పీక్స్ టైంలో ఉన్న సమయంలోనే షర్మిల పార్టీని విలీనం చేస్తారని వార్తలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎన్నికలు అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో షర్మిల పార్టీని విలీనం చేయడానికి ఆవిడ ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీని గారిని కలవడం జరిగింది. ఆయన కూడా సాధారణంగా ఆహ్వానించారు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేసిన వ్యక్తి, ఒక సక్సెస్ కాంగ్రెస్ లీడర్ గా ఆయన ఎదిగిన వ్యక్తి. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కూతురిగా షర్మిల కూడా తెలుగు ప్రజల్లో చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గత వైభవం పునరావృతం కావాలంటే ఖచ్చితంగా షర్మిల లాంటి రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యక్తి కావాలి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా యోచించినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆయన సొంతంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పెట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత పరిణామాలు మనకు తెలుసు. కాంగ్రెస్ పూర్తిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో భూస్థాపితం అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు. ఈ టైంలో దానికి జలసత్వాలు నింపాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేపట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా గత వైభవాన్ని పునరావృతం చేయాలంటే ఒక పవర్ఫుల్ లీడర్ కావాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం యోచించింది. ఇందులో భాగంగా షర్మిల కంటే బెటర్ ఎవరో కూడా ఏపీలో ఉండే పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుమార్తెగా ఆవిడ ఖచ్చితంగా ఫేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ మీదే మొగ్గు చూపించారు. అయితే షర్మిల ఈ రోజు విలీనం చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ బాధ్యతలు అప్పచెప్తే, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే కాదు అండమాన్ లో అన్న నాకు బాధ్యతలు అప్పచెప్తే పూర్తి స్థాయిలో నేను ఆ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తాను, కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపు కోసం నేను కృషి చేస్తానని చెప్పి ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వైఎస్ఆర్ జీవితం మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ కోసమే పనిచేశారని చెప్పి ఆవిడ పేర్కోవడం, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కూతురుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడం చాలా గర్వంగా ఉందని ఆమె చెబుతూనే నేను మా నాన్న అడుగుజాడలో నడుస్తాను అని చెప్పి ఆవిడ తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీని భారతదేశంలో ఖచ్చితంగా ఈ రోజు ఆయన ప్రధాని కావాలని చెప్పి దేశ ప్రజలంతా కూడా కోరుకుంటున్నారు. ఆయన జుడో యాత్ర సక్సెస్ దీనికి కారణం. వచ్చే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా రాహుల్ గాంధీని పీఎం చేయడానికి నా వంతు కృషి చేస్తాను, కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసమే నేను ముందుకు సాగుతాను అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పడం జరిగింది. షర్మిలని కండువాని కప్పి సాధారణంగా రాహుల్ గాంధీ పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. మరి ఎలాంటి బాధ్యతలు అప్పచెప్తారో రానున్న రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం అనే అంశంపై ఎలాంటి పాలిటిక్స్ నడుస్తాయన్నది చాలా ఆసక్తికరంగా మారుతున్న నేపథ్యం. ఒక పక్క అన్న, మరో పక్క చెల్లి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ రకంగా ముందుకు సాగుతారో, మరొక వైపు పొత్తు పార్టీలు జనసేన, తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ రకంగా దీన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుంటారో, షర్మిల ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రచారం చేస్తే అది ఎవరికి నష్టం, ఎవరికి లాభం అనే అంశాలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో విశ్లేషకులు బేరీజ్ వేస్తున్న నేపథ్యం. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఒక సంచలనమే ఈ రోజు జరిగిందని చెప్పొచ్చు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో వైఎస్ షర్మిలకి మంచి పొజిషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు, ఆవిడకి హై ప్రయారిటీ ఇస్తారు. సౌత్ లో పూర్తి స్థాయిలో ఆవిడ ఫోకస్ పెట్టే విధంగా ఆవిడకి ఆ పగ్గాలు అప్పచెప్పే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అది కూడా మరి కాసేపట్లో తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైనప్పటికీ కూడా షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వెళ్లారు అనగానే పెద్ద ఎత్తున వైఎస్ అభిమానులందరూ కూడా హర్షాన్ని వ్యక్తం చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా గతంలో ఎవరైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడారో, వైఎస్ఆర్సీపీలో ఇమడలేకపోతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. దీని పరిణామాలు రానున్న రోజులు ఏ రకంగా ఉంటాయన్నది చూడాల్సి ఉంటుంది. రైట్ వర్మ, థ్యాంక్ యూ.